Hi viewers, welcome to channel Madrasi. Let's make life easier together by cooking, eating, crafting, exploring and learning things. So don't forget to subscribe with us for regular updates. We are going to see how to prepare meatballs curry using minced mutton. Now let's see the ingredients. Half kg of minced mutton, a handful of grated coconut, a teaspoon of pepper, 1.5 teaspoons of cumin seeds, salt, flavored spices, bay leaf, cardamom, cinnamon, star anise, each 2 numbers, turmeric powder and 2 teaspoons of chili powder, a few curry leaves, a tablespoon of ginger garlic paste, 1.5 onions. I have finely chopped the onions. Make sure to finely chop them. 2 teaspoons of coriander powder, 2 tablespoons of sesame oil. Use sesame oil for this recipe. It adds more taste. 3 to 4 stacks of finely chopped coriander leaves. Now let's see how to prepare meatballs curry. Let's pulse the minced meat. Transfer the pulsed minced meat to a bowl. Add little onion, little coriander leaves, half teaspoon of chili powder, little of turmeric powder, salt. Mix it well. Make sure to fold it tightly so that it doesn't break when you add it to the curry. Now take a small portion, fold it tightly to a ball. Continue the same with all the other minced meat. Add coconut, cumin seeds, black pepper to a mixer jar. Add flavored spices also to it and grind it to a fine paste by adding little water. Heat a vessel. Now pour sesame oil. Oil is hot. Now let's add bay leaf. Add finely chopped onions to it. Add ginger garlic paste. Onions have turned transparent. Now let's add turmeric powder, chili powder and coriander powder. Cook until the raw smell of the spice powder goes off. Pour in the ground coconut paste. Pour little water. Add little salt. Make sure to add right quantity of salt since we have added salt in the mutton balls also. Cover and cook until it boils heavily. Curry starts boiling heavily. Now let's gently drop the meatballs one by one. Sprinkle curry leaves. Cover and cook in medium flame for another 5 minutes or until the meatballs are cooked well. After 5 minutes, look, the mutton balls have got cooked well. Now let's remove the lid and cook in medium flame for another 5 minutes or until the oil starts floating on the top of the curry. Oil will start floating on the top of the curry. Now let's sprinkle coriander leaves. Remove from fire. Meatballs curry is ready to serve. இன்னைக்கு நம்ம மட்டன் உருண்டை குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்னெல்லாம் பார்த்துக்குவோம். 1/2 கிலோ கொத்துக்கறி எடுத்து வச்சிருக்கேன். அது கூட ஒரு கைப்பிடி அளவு துருவின தேங்காய், 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 2 டீஸ்பூன் ஜீரகம், உப்பு, வாசனை பொருட்கள் பட்டை, கிராம்பு, பிரிஞ்சி இலை, அன்னாசி பூ ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா 2 பீஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது, நல்லா ஒரு 1.5 வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இந்த ரெசிபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா அந்த மாதிரி பொடுசாக நறுக்கி வச்சுக்கணும். கொத்தமல்லி அதுவும் பொடுசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். நல்லெண்ணெய் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, 2 டீஸ்பூன் வத்தல் பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கொத்துக்கறியை லைட்டாக ஒரு சுற்றி எடுத்துக்கலாம். 1-2 அரைச்சி வச்சிருக்கிற கொத்துக்கறியை ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம்.
கொஞ்சமாக நறுக்குன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை, அரை டீஸ்பூன் வத்தல் பொடி, கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், உப்பு. நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு விட்டுக்கணும். நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பிசைஞ்சிக்கணும். அப்போ தான் நம்ம உருண்டை பிடிச்சி உருண்டையை உள்ளே சேர்க்கும்போது உருண்டை பிரியாமல் இருக்கும். அதுக்காக தான். கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த மாதிரி டைட்டாக சின்ன சின்ன உருண்டையாக நம்ம உருட்டிக்கலாம். கொஞ்சம் டைட்டாகவே உருட்டிக்கோங்க. உருட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம குழம்புல கொதிக்கும் போது சேர்ப்போம் இல்லையா, அப்போ அந்த டைமில் இது பிரியாமல் இருக்கும். லூஸாக பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா பிரிஞ்சிரும். ரொம்பலாம் அரைக்க வேண்டாம். கொத்துக்கறியை லைட்டாக மிக்சியில் போட்டு பல்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே போதும். இப்போ இதே மாதிரி மீதி இருக்கிறதையும் உருண்டையாக உருட்டி எடுத்து வச்சுக்குவோம். தேங்காய், ஜீரகம், மிளகு அதெல்லாம் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். அது கூட நம்ம பட்டை, கிராம்பு, அன்னாசி பூ வச்சுருந்தோம், அதையும் சேர்த்து தண்ணி விட்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு கடாயை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன், பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துருக்கேன், பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அது கூட மஞ்சத்தூள், வத்தல் பொடி, மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கோம். சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். அரைச்ச தேங்காய் விழுத்தை சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே அந்த கறி உருண்டையிலையும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம். அதனால் உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் சமைக்கலாம். குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா தளத்தளன்னு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம ஒன்றா பார்த்திங்கன்னா நம்ம உருட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த கறி உருண்டையை சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலையை மேலே சேர்த்துக்கலாம். 5 நிமிஷம் மூடி போட்டு நல்லா வேக விடலாம். அதுக்குள்ளே நம்மளோட கொத்துக்கறி நல்லா வெந்திருக்கும். 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், இந்த கொத்துக்கறி உருண்டெல்லாம் நல்லாவே வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம மூடியை எடுத்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மிதமான தீயில வேக விடலாம். அப்போ தான் குழம்பு கொஞ்சம் திக்காகி எண்ணெய் மேலே மிதக்க ஆரம்பிக்கும். எண்ணெய் நல்லா மேலே தெளிஞ்சு மிதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். அடுப்புலேருந்து இறக்கிக்கலாம். கொத்துக்கறி உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். Do like and subscribe with us for more videos.